মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আয়োজিত 11তম আন্তর্জাতিক মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, রেলওয়ে ডিজেল কলোনি জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব ও ইমাম, আমাদের উস্তাদ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মাওলানা ABM আমিনুর রশিদ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, ইশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ আলোচনা আমাদেরকে শোনাচ্ছিলেন। ইনশাআল্লাহ মাহফিলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমি অনুরোধ করব, মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে, যাদের কানে আজকে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মাহফিলের আওয়াজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, আশা করি আপনারা কেউ টেলিভিশন, মোবাইল বা অনর্থক কোনো কাজে ব্যস্ত না হয়ে আজকে মাহফিলে এসে মাহফিলের বরকত অর্জন করবেন ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের মাহফিলে নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করিবেন সম্মানিত নাতখা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন আশরাফি। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লিম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी बैठी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत
जहाँ दे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजलाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजलाने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इस सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मजा था, इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा
में जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है, मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है। मुझे खुल्द जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। परे सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदी। नारे तकबीर, नारे
আপনাদের আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেখ আল্লামা হাফেজ কারি মুফতি গুলাম কিবরিয়া। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গৌসিয়া। জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী। এই সামনে থেকে সরো, এই সামনে থেকে সরো। আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লামা শেখ হাফেজ কারি মুফতি গুলাম কিবরিয়া সাহেব আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন। খতিব কাদেরিয়া তৈয়বিয়া জামে মসজিদ খতিবের হাট চট্টগ্রাম। এই পর্যায়ে হুজুর তাকরীর নিয়ে আসছেন আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শেখ আল্লামা হাফেজ কারি মুফতি গুলাম কিবরিয়া মাদ্দাজিলুল আলী। عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته الراشدين المرشدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد، সকলে জবান খুলে পড়ি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল হাবিবুল কারীম। وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على صلى الله على سيدنا
জবান খুলে মোহাব্বতে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি وعلى آل سيدنا সকল নবী যুগে পালন করেন এই মিলাদ কবুল করেন আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ ফরিয়াদ আল্লাহুম্মা سيدنا আদম যখন মাটি পানি মোরে নবীজি খোদার রাসূল যার উপরে পড়েন দুরূদ আল্লাহ তার ফেরেশতা কুল আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حبيب خدا أشرف أنبياء كعرش مجيد بود متقى بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله يا مصطفى والمجتبى ارحم على عصياننا مجبورة أعمالنا طمعا وذنبا والظلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله উপস্থিত চট্টগ্রাম শহরের 13 নং পাহাড়তলী ওয়ার্ড এলাকাবাসীর ব্যবস্থাপনায় পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে 11তম 2 দিন ব্যাপী আজিমুশান আন্তর্জাতিক মিলাদ মাহফিল 2024 এর সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বিশিষ্ট আলিমদ্দিন মাওলানা মুফতি এবিএম আমিনুর রশিদ সাহেব মাদ্দাজিল্লাহুল আলী ফকিহ চট্টগ্রাম নাসারিয়া কামিল মাদ্রাসা পাহাড়তলী খতিব রেলওয়ে ডিজেল কলোনি জামে মসজিদ খুলশি মেহমানে আলা হিসেবে তশরিফ আনবেন মুফাক্কির ইসলাম মুহিব মিল্লাত আলে রাসূল আওলাদ গাউসে পাক হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আশরাফ আল আশরাফি আল জিলানী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী কিছু আছে দরবার শরীফ ইউপি ভারত কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে তশরিফ আনবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক স্কলার বুলবুল বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ
আশিক হোসেন চিশতি মাদাজিল্লাহুল আলী সহ অসংখ্য অগণিত উলামায়ে কেরাম, অতিথিবৃন্দ, সামনে বসা নবী প্রেমিক, অলি প্রেমিক, মাহফিল প্রেমিক, কোরআন সুন্নাহ প্রেমিক, আশিক রাসূলুল্লাহ, পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা, যুবক আমার সাথী ভাইয়েরা, ছোট ছোট কলিজার টুকরারা, সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য গণিত শুকরিয়া, যে আল্লাহ দয়া করে, মায়া করে, মহব্বত করে আল্লাহ পাকের অসংখ্য গণিত বান্দা বান্দি থেকে যাচাই করে, বাছাই করে, নির্বাচিত করে আজকের আজমুস শান বেহেশতের বাগানে আসার, বসার, কিছু বলার, শ্রবণ করার তৌফিকটুকু দান করেছে। আসুন সকল একবার অন্তরস্থল থেকে সবটুকুন আবেগকে উজাড় করে মহব্বতের সাথে সমবেত কণ্ঠে রাতের নিস্তব্ধতাকে বন্ধ করার লক্ষ্যে সিংহের মতো গর্জন দিয়ে চিৎকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম জানাই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যিনি প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ, সমস্ত নবী রাসূলদের মাথার মুকুট, শামসুল হিদায়াত, আফতাবি নবুয়ত, শাহির রিসালাত, আপনার নবী, আমার নবী, तमाम বিশ্ব জগতের নবী, ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, আশরাফুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, শামসুদ দুহা, বদরুদ দুজা, নূরুল হুদা, নূরুন আলা নূর, সাইয়্যিদানা শফিয়ানা হাবিবানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে দুরূদ ও সালাম যেন আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে, বলুন আমিন। প্রিয় এলাকাবাসী, আপনারা খুশি না বেজার? খুশি। আশিক রাসূল যারা, ঈমানদার যারা, মুমিন যারা, তারা নবীর আগমনের মাস রবিউল আউয়াল শরীফ আসলে পরে খুশি হয় না বেজার হয়? নবীর আগমনে সেদিন পৃথিবীর সব সৃষ্টিকুলের 18,000 মাখলুকাত সবাই খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল। কথা বলেন ঠিক না? সেই নবীর উম্মত আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বানিয়েছে। তাহলে আমরা হুজুরের আগমনের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ার্থে আমরাও খুশি। এই জন্য আমরা করি পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদিও আমাদের দেশের কিছু ভাইয়েরা এই শব্দটাকে নিয়ে আপত্তি করে, আছে না নাই? না বুঝে করে। আমি শুরুতে একটু শিরোনাম নিয়ে কথা বলবো। ঈদ, মিলাদ আর নবী, তিনটা আরবি শব্দের মাধ্যমে একটা সেন্টেন্স গঠিত হয়েছে, একটা বাক্য, তিনটা ছোট ছোট শব্দের মাধ্যমে। ঈদ, মিলাদ আর নবী। ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে কি? মিলাদ মানে জন্ম, যাকে আমরা বলি শুভ আগমন। আর নবী মানে নবীর শুভ আগমনের খুশি। শুনতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে? আর একটু জোরে বলুন, ভালো লাগে না খারাপ লাগে? নবীর আগমনের খুশি নবীর উম্মত হবে না তো কে হবে? কারণ পৃথিবীতে নবী আসার পরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিল এবং হাওমাও করে বিলাপ করে কান্নাকাটি করেছিল, তার নাম কি? শয়তান। আওয়াজ দিয়ে বলুন, তার নাম কি? শয়তান পৃথিবীতে 4 বার কান্না করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কান্না করেছে আল্লাহর হাবিব, আপনার নবী, আমার নবী, পেয়ারা নবী দুনিয়াতে আসার পর। তাহলে নবীর আগমনে আমরা খুশি, কারণ আমরা নবীর খাঁটি উম্মত। আলহামদুলিল্লাহ। আমি কোরআনুল কারীম থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তার দিকে নজর দিয়ে পাঠশালাপ না করে সময়ের দিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব, যতক্ষণ আল্লাহ পাক করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
দেন বিফাদলিল্লাহ, আমি আল্লাহর দয়া, বিরহমাতিহি এবং আমার রহমত, দুটো জিনিস নিয়ে ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু, তারা যেন খুশি উদযাপন করে, আনন্দ করে। ওয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, আরে আনন্দটা, খুশিটা হবে যাবতীয় কাজকর্মের চেয়ে উত্তম। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। ফালিয়াফরাহু, আনন্দ করার আদেশ দিয়েছেন কে? আল্লাহ। এটা আওয়াজ দিয়ে বলুন কে? আনন্দ করার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ। কিসের মাধ্যমে? আমি আল্লাহর দয়া এবং আমার অনুগ্রহ, দুটো জিনিস পেয়ে তারা যেন আনন্দ করে। মনোযোগ এদিকে আছে নাকি? এবার যদি বলি রব্বুল আলামিন, দয়া বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন? কারণ যেদিকে তাকাই সেদিকেই তো আপনার দয়া। আল্লাহর দয়ার কোনো কম আছে? আজকে সারাদিনে খুব বেশি গরম ছিল, কথা কোন ঠিক কিনা? কিন্তু আমার আল্লাহ মাগরিবের সময় একটু দয়া করে আমাদের জন্য রহমতের বৃষ্টি দিয়েছে। এখন পরিবেশটা অনেক ঠান্ডা, কথা কোন ঠিক কিনা? কিন্তু যারা মিলাদুন নবীকে পছন্দ করে না, মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধচারণ করে, তারা কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিল যে আজকে বৃষ্টির কারণে হয়তো তাদের মাহফিলটা বন্ধ হবে। কিন্তু না না না, আমরা যারা মিলাদুন নবীর পক্ষে, এটা আমাদের জন্য নিয়ামত। বরং এখন বসতে আমাদের অনেক আরাম লাগতেছে, কথা কোন ঠিক কিনা? এইভাবে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত 24 ঘন্টা সারা জীবন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত এত বেশি আমাদের কি দিয়েছে, যা কখনো গনে গনে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ নিজে বলেন, ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, বান্দারে এত বেশি নিয়ামত আমি তোদেরকে দান করেছি, আমার নিয়ামত কখনো গনে গনে তোরা শেষ করতে পারবি না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নিয়ামত কম না বেশি? আমরা কখনো গনে শেষ করতে পারবো না। ওই আল্লাহ বলতেছে বিফাদলিল্লাহ, আমি আল্লাহর দয়া, আমার অনুগ্রহ। ও আল্লাহ, যেদিকে তাকাই সেদিকেই তো আপনার দয়া। এটা আবার কোন দয়ার কথা আপনি বললেন যে আপনার দয়া দিয়ে আমরা আনন্দ করব? তার জবাবটা কোরআনুল কারীমের 4 নম্বর পারা, হিফজুল কোরআনের 10 নম্বর পৃষ্ঠা, সূরা আলে ইমরানের 164 নম্বর আয়াত আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইদ বা'আসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাহ ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন। সুবহানাল্লাহ। খারাপ লাগতেছে? কথা বোঝা যায়? রাত্র গভীর হচ্ছে, এই জন্য সরাসরি আলোচনাতে ঢুকে গেছি। কোরআন হাদিসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, আলহামদুলিল্লাহ ইমানের রুহানি খোরাক হবে। দূর থেকে যে সমস্ত ভাইয়েরা মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধচারণ করেন বা কোরআন হাদিসে মিলাদুন নবীর দলিল প্রমাণ পান না, আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটু কানটা আমাদের মাইকের দিকে করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আশা করব যে আপনার হৃদয় চক্ষু খুলে যাবে, মিলাদুন নবী পেয়ে যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ না? একটু মুহাব্বত জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাব্বত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একসাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জবান খুলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি
হাসবি রাব্বি মা ফি কলবি নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বেজনে বহু দূরে মদিনা আমরা কেমনে যাব জানি না বলেন বহু দূরে আমরা কেমনে যাব দয়াল আল্লাহ দয়া করো দয়াল আল্লাহ ও দেখাও সোনার মদিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আমরা কেমনে যাব মদিনা মদিনার রাস্তা চিনি না বলেন কেমনে যাব মদিনার রাস্তা চিনি আমার মুর্শিদ জানে ঠিকানা আমার মুর্শিদ আমরা যাব সোনার মদিনা লা ইলাহা লা ইলাহা বেজন কত সুন্দর মদিনা যার নাই কোনো তুলনা সুবহানাল্লাহ মদিনার সাথে কারো তুলনা আছে আওয়াজ দিয়ে বলো না আছে ওই মদিনা যাইতে মন চায় যতই যায় যাওয়ার পরেও তৃপ্তি মিঠে না আরো বেশি করে যেতে মন চায় কথা বলেন ঠিক কি না আমি মাত্র গত শনিবারে আসছি পবিত্র উমরা করে মন চাচ্ছে যে আবার কখন যাব আগেও গেছি কিন্তু এমন এক জায়গা যেখানে হাজারবার গেলেও কারো মনে অতৃপ্তি আসবে না আল্লাহ পাক যেন আপনাদের সবাইকে জীবনে একবার হলেও যাওয়ার তৌফিক দিন আমিন শাদি মিটে না রোজা দেখে রোজা দেখে বলেন শাদি মিটে না রোজা দেখে কি উপমা দিব আমি আমার মুখে শাদি মিটে না রোজা দেখে সবাই যেমন বলে বলুন শাদি মিটে না রোজা দেখে নামাজে আল্লাহর সালাম নেই না আল্লাহ পাকে ওয়াজিবে হলো সালাম দিবে নবীজিকে সুবহানাল্লাহ নামাজে আল্লাহর সালাম নেই না আল্লাহ বলা বাচ্চারা আমি বলতে দেরি ওরা সঙ্গে সঙ্গে বসে গেছে হ্যালো আল্লাহ তোমাদেরকে আশিকের রাসূল হিসেবে কবুল করুক করুণা ঠিক কর মনোযোগ আছে কি আপনাদের রমান নেই আল্লাহ বলতেছে আমার অনুগ্রহ এবং আমার দয়া দুটো জিনিস নিয়ে তোমরা আনন্দ করবে কথা বলবেন না দুটো জিনিস নিয়ে তোমরা আনন্দ করবে কোন দুইটা জিনিস বিফাদুলিল্লাহ ওয়া বিরহমাতিহি একটা হলো আমার দয়া অনুগ্রহ পাশাপাশি আমার রহমত কাছাকাছি শব্দ তো বিফাদুলিল্লাহ দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাচ্ছেন কোরআন থেকে আমরা পেয়ে গেলাম সূরা আলে ইমরানের 164 নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলতেছেন শোনা দরকার আছে তো আল্লাহ বলেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা লাকাদ মান্নাল্লাহু অবশ্যই আমি আল্লাহ দয়া করেছি
অনুগ্রহ করেছি। ও আল্লাহ কার প্রতি দয়া করলেন? আল্লাহ তাআলা মুমিনিন, মুমিনদের প্রতি আমি দয়া করেছি। কিভাবে দয়া করেছেন? ওয়াইজ বাসা ফীহিম রাসূলা, তাদের কাছে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি। কোথায় থেকে পাঠিয়েছেন? কমিন আনফুসিহিম, তাদের কাছ থেকে পাঠাইছি। ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, যেন আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলী তাদের সামনে পাঠ করে শোনাই। ওয়া ইউযাক্কিহিম, তাদেরকে যেন পবিত্র করে। ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা, আর তাদেরকে জ্ঞান আর বিজ্ঞান যেন শিক্ষা দেয়। ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি যালালিন মুবিন, কেননা ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে ছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে আসার পূর্বে আরব জাতির অবস্থা ভালো ছিল না খারাপ ছিল? ইতিহাসের ভাষায় বলে আইয়ামে জাহিলিয়া, চরম মূর্খতার যুগ, অন্ধকারের যুগ। যে মানুষগুলো মানুষ হয়েও পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট, ঠিক তখনই আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীবাসীর জন্য অনুগ্রহ, দয়া, রহমত করে পাঠিয়েছেন। আরবের ইতিহাস খুশলে সাক্ষী দেয় কেমন ছিল আরবের মানুষগুলো। ঐতিহাসিক আমরাই বলেন গোটা বিশ্ব যখন অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, অন্যায় অসত্য আর কদের জেরে কালেমা যখন গোটা বিশ্ব জগৎ ছেয়ে গিয়েছিল, মানুষগুলো যখন তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট হয়েছে, যে সমাজে মানুষের পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, ঠিক তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার নবী আমার নবীকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে পাঠাইছে। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ। দেখছেন বাদাম বিক্রেতা স্লোগান দিচ্ছে, মারহাবা বলবেন না? দেখতে একবারে মেরাইয়া, ওজন দিলে 30-35 কেজি হইব, কিন্তু আওয়াজ দেখছেন নবীর মহব্বত, ভালোবাসা, প্রেম থাকলে এরকম জজবাওয়ালা আওয়াজ বের হয়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ যেন ভাইকে আশিকে রাসূল হিসেবে কবুল করেন। তাহলে বলেন রাসূলুল্লাহর চেয়ে বড় অনুগ্রহ, বড় দয়া পৃথিবীতে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য আর কোনো কিছু দান করেছেন? সবচেয়ে বড় দয়া, সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ আল্লাহকে আমি মুমিনদের জন্য পাঠিয়েছি। কেননা ইতিপূর্বে আমরা ছিলাম গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত। আমরা বলতে ওই সময়ে যারা ছিল, ওই গোমরাহি জাতিটাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য, গোমরাহি থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত করার জন্য, পশুসুলভ মানুষগুলোকে মানুষত্বের রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সবচেয়ে বড় দয়া অনুগ্রহ করে। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইউযাক্কিহিম, আপনাকে আমাকে পবিত্র করবার জন্য। যেহেতু আরব জাতিরা কেউ করত চন্দ্রের পূজা, কেউ করত সূর্যের পূজা, কেউ নিজের বানানো দেবদেবী মূর্তির পূজা, যখনই আল্লাহর পেয়ারা হাবিব আসলো, কালেমার দাওয়াত দিল, হুজুরের কালেমার দাওয়াত ইসলামের সুশীতল ছায়ার নিচে যারা আশ্রয় নিয়েছে সবাই হয়ে গেল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মানুষ। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। খায়রুল কুরুনি করনি, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, ঈদ মিলাদুন নবী। আজকের প্রধান মেহমান আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন বুলবুলে বঙ্গাল হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আশিক হুসেন চিশতি। পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী, বুলবুলে বঙ্গাল হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আরে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী।
আপনারা এখনো যারা ঘোরাফেরা করছেন পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর এই মাহফিলের মধ্যে অংশগ্রহণ করে আপনারা আমরা আশা করি যেন এই মাহফিলকে সাজাতে পারি। এই জন্য আপনারা এখনো যারা মাহফিলে উপস্থিত হন নাই, বাইরে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছেন, আপনারা চলে আসেন। হুজুরের বাকি অংশ উনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমান, সুদূর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আন্তর্জাতিক জিল্লুল আলী হুজুর আমাদের মাঝে তাশরীফ এনেছে। সবাই বলি মারহাবা। দেখেন, উনি একজন বিদেশি মেহমান। আমাদের আচরণ, আমাদের কাজকর্ম যেন বাংলাদেশের প্রশংসা হয় এমনটা করতে হবে। যারা আওয়াজে কথা বলছেন, মেহেরবানি করে আপনাদের জবান ছোট করেন। সবাই বসে পড়ে সুন্দর একটা পরিবেশ দেন। আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রেখে দিচ্ছি, হুজুর নুরানি নসিহত করবেন। সবাই বসে পড়ে। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম যে দুটো জিনিস নিয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আনন্দ করার কথা বলেছেন। একটি কোরআনে পেয়ে গেলাম যে সবচেয়ে বড় দয়া অনুগ্রহ আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের কাছে পাঠিয়েছেন কোরআন শোনানোর জন্য, পবিত্র করবার জন্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য। কেননা ইতিপূর্বে আমরা সবাই গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। তাহলে বিফাদুলিল্লাহ দ্বারা মুফাসসিরে কিরাম অধিকাংশ মুফাসসির সূরা আলে ইমরানের 164 নম্বর আয়াতকে মুরাদ করেছে, ইঙ্গিত করেছে। কিছু কিছু মুফাসসির আবার বিফাদুলিল্লাহ দ্বারা কোরআন কি বুঝিয়েছে। একটু আমাকে নির্দিষ্ট একটা সময় দিলে আরো বেশি ভালো হবে, না হয় আমি 5-10 মিনিটে ছেড়ে দিব, কারণ কোনো অতিথিকে বসে বক্তব্য দেওয়া এটা আমি পছন্দ করি না। বিফাদুলিল্লাহ দ্বারা কোরআনকে বোঝাচ্ছে। আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যা নাই, আপনি কোরআনকে বোঝান। কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নাহলের 89 নম্বর আয়াত 14 নম্বর পারে আল্লাহ বলেন, ওয়ানাজ্জালনা আলাইকাল কিতাবা তিবয়ানান লিকুল্লি শাইইন ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। কোরআনকে আমি নাযিল করেছি তিবয়ানান লিকুল্লি শাইইন। এই কোরআনের মধ্যে পৃথিবীর সব কিছু আমি রেখে দিয়েছি। ওয়াহুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা। কোরআনকে বলা হয়েছে হেদায়েত, কোরআনকে বলা হয়েছে রহমত। তারপরে আল্লাহ বলেন কোরআন হলো শুভ সংবাদ লিল মুসলিমিন। কার জন্য? মুসলমানের জন্য। তাহলে এখান থেকে একটা পয়েন্ট, কোরআন হলো অনলি ফর মুসলিমের জন্য রহমত। আর অপর দিকে সূরা আম্বিয়ার 117 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হাবিব আমার, দোস্ত আমার, গোটা পৃথিবীবাসী সবার জন্য, সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর জন্য আমি আপনাকে রহমত করে পাঠাইলাম। কোরআনুল কারীমের সূরা ফাতিহার আয়াতে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা কার? লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, যিনি জগৎ সমূহের রব। আল্লাহ বলে আমি হইলাম জগৎ সমূহের রব, আমার পেয়ারা দোস্ত হাবিবুল্লাহকে আমি বানাইলাম রহমত। সুবহানাল্লাহ। তো কোরআনকে আল্লাহ বলে আমি রহমত করে পাঠিয়েছি শুধু মুসলমানের জন্য, আর হাবিবের বেলায় আল্লাহ বলে আমি হাবিবুল্লাহকে রহমত করে পাঠাইছি জগৎবাসীর জন্য। এখন গোটা পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা আছে 700 কোটি, মুসলমানের সংখ্যা আছে 200 থেকে 250 কোটি। তাহলে
250 থেকে 200 কোটি মুসলমানের জন্য নবীকে কোরআনকে বানাইছে আল্লাহ রহমত, আর 700 কোটি মানুষের জন্য নবীকে আল্লাহ বানাইছে রহমত। সুবহানাল্লাহ। কোরআন শুধু ইমানদার মুসলমান যারা তাদের জন্য, বিধর্মী অন্য ধর্মের যারা ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা পৌত্তলিকতার বিশ্বাসী তারা আমাদের কোরআনকে মানে না। কিন্তু যারা মানে তাদের জন্য নবী রহমত, যারা মানে না তাদের জন্য নবী রহমত। শুধু মুসলমানের জন্য ইমানদারের জন্য নবী রহমত নয়। আল্লাহ বলে যেমন করে আকাশের উড়ন্ত দোড়ানাওয়ালা পাখির জন্য আমি আল্লাহ রব, ঠিক তেমন করে আমার দোস্ত হাবিবুল্লাহকে আমি বানাইছি রহমত। যেমন করে জঙ্গলে বসবাস করে হাজার হাজার প্রাণী, বিশাল দেহের অধিকারী হাতির জন্য যেমন করে আমি আল্লাহ রব, ঠিক তেমন করে আমার দোস্ত হাবিবুল্লাহকে আমি বানাইছি রহমত। শুধু তাই না, সমুদ্রের গভীর পানির নিচে বসবাস করে হাজার হাজার প্রাণীর জন্য যেমন করে আমি আল্লাহ রব, ঠিক তেমন করে আমার দোস্ত হাবিবুল্লাহকে আমি বানাইছি রহমত। শুধু তাই না, জমিনের বিচরণকারী সবচেয়ে ছোট্ট প্রাণী পিপিলিকার জন্য যেমন করে আমি আল্লাহ রব, ঠিক একইভাবে আমার দোস্তকে আমি বানাইছি রহমত। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখন যারা কোরআনের দিকে মুরাদ করবে, আমি বলবো ভাই আরেকটা জবাব আছে আমাদের কাছে। আল্লাহ বলেন ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার। পারি কি পারি না আমরা এটা? এই সূরাটা কোরআনুল কারীমের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা, সংখ্যার দিক দিয়ে আয়াতের দিক দিয়ে মাত্র ছোট ছোট 3টা আয়াত, 1 লাইন। আর সবচেয়ে বড় সূরা হলো সূরা বাকারা, যেটা কোরআনের প্রায় 2.5 পারা নিয়ে রাখছে। কোথায় 2.5 পারা আর কোথায় 1 লাইন। কিন্তু সূরা কাউসারের এত বেশি মাহাত্ম্য, এত বেশি ফজিলত, এত বেশি গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ আ'তাইনাকাল কাউসার, হাবিব আমি আপনাকে কাউসারের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তো আল কাউসার শুধু হাউজে কাউসার না, তাফসীরের মধ্যে এসেছে আই খায়রুন কাসীরা, অনেক কিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে অনেক মুফাসসিরিন কেরাম এটাও বলেছেন আল কাউসার মানে আমি আপনাকে কোরআন দান করেছি। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ যদি আল্লাহর হাবিবকে কোরআন দান করে, সেই কোরআনের মধ্যে পৃথিবীর সবকিছু আছে না নাই? একটু জোরে বলুন, আছে না নাই? আমি ওই ভাইদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য একটু এদিকে কথাগুলো বলছি। যারা বিফাদুলিল্লাহ যারা কোরআনকে মুরাদ নিচ্ছেন, আমরাও নিচ্ছি, সমস্যা নাই। কিন্তু কোরআনের চেয়ে রাসূলুল্লাহকে যদি আমরা বিফাদুলিল্লাহ দ্বারা নেই, তাহলে আমাদের রাসূলের শান, মান, আজমত, মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। আর রাসূলের সম্মান বাড়লে উম্মত হিসেবে আমাদেরও মর্যাদা বাড়ে। কথা বলেন ঠিক কি না? তাহলে ওই রহমাতিহি দ্বারা কি, তার তো সরাসরি আয়াত আছে, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ বলে আমি আমার হাবিবকে জগৎবাসীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। সৃষ্টিকুলের 18,000 মাখলুকাত সবার জন্য নবী রহমত। শুধু তাই না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন, আরবের ইতিহাস সাক্ষী দেয় সৃষ্টিকুলের সবাই সেদিন খুশিতে আত্মহারা। আরবের রাস্তাঘাটে জঙ্গলের পশুগুলো পর্যন্ত খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে। বাঘ, সিংহ অন্য সময় একজন আরেকজনের শত্রু, ওই দিন কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একই রাস্তা দিয়ে তারা চলাফেরা করে, একই ঘাটির মধ্যে যাইয়া তারা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি পান করে। লোকেরা একজন আরেকজনকে বলে ব্যাপার কি, বাঘ সিংহ কেন আজ একসাথে হয়ে গেল? সিংহের জবান খুলে যা, বাঘের জবান খুলে যা। ডাকদা বলে রে জগৎবাসী, তোমরা কি জানো না আজকের দিনে আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা নাই, আজকের দিনে আমাদের মনে কোনো বিদ্বেষ নাই। কেননা আজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 18,000 মাখলুকাতের জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে রহমত করে পাঠিয়েছে। রহমাতুল লিল আলামিন নবীর আগমনকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের ভিতরের সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ বলে গেছি। সুবহানাল্লাহ। চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত আমার রাসূলুল্লাহকে চিনল, সম্মান দিল, প্রাণহীন বৃক্ষলতা রাসূলকে সালাম দিল। সুবহানাল্লাহ না? জাআত লিদাওয়াতিহিল আশজারু
সাজিদাতান তামশি ইলাইহি আলা সাকিন বিলা কদামি। আরবের কাফেররা রাখো, আপনি যদি সত্যিকারের নবী হয়ে থাকেন, ওই যে বিশাল বড় একটা গাছ দেখা যায়, ওই গাছটাকে আপনি ডাক দেন দেখি আপনার ডাকে তারা সাড়া দেয় কিনা। আমার রাসূল বলে, গাছকে আমি ডাক দিতে হবে না, তোমরা যাইয়া গাছের কাছে আমার কথা বলো যে তোমাকে রাসূলুল্লাহ বলছে যাওয়ার জন্য। যেই মাত্র আরবের লোকেরা যাইয়া গাছকে বলল, গাছ ওই যে আল্লাহর হাবিব তোমাকে আহ্বান করছে যাওয়ার জন্য, অমনিতেই গাছটা শিকড় থেকে নাড়া দিয়া একেবারে মানুষের মতো দুজানু হইয়া সাত জাত লিদাওতিহিল আশজারু সাজিদাতান তামশি ইলাইহি আলা সাকিন বিলা কদামি। তার কদম ছিল না, পা ছিল না, অত্যন্ত আদবের সাথে নমনীয় চিত্তে রাসূলুল্লাহর দরবারে এসে হাজির হয়ে গেল। বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। ওই পেয়ারা রাসূলের সম্মান গাছে করলো, জীবজন্তু করলো, পশু করলো। আর ওই হাবিবের উম্মত হইয়া আমরা যখন নবীর জশ্নে জুলুস করি, ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করি, তখন আমাদের মতো এক শ্রেণীর ভাইয়েরা ফতোয়াবাজি করে। কথা বলেন ঠিক কি না? আফসোস লাগে তাদের জন্য। আমরা চাইলে কোরআনে মিলাদুন নবী পাই, আমরা চাইলে হাদিসে মিলাদুন নবী পাই, আমরা চাইলে রাসূলুল্লাহর সম্মান আজমত সব কোরআনুল কারীমে পাই। তারা পায় না। তাদের মুরব্বীরাও পেয়েছে, তারাও আবার সুবিধাভোগী অনুযায়ী পেয়ে যায়। গত 2 দিন যাবত একজন বক্তব্য দিচ্ছে, কোথাও মিলাদুন নবী নাই। আবার একটু পরে সেই ভিডিওর শেষে দেখতেছি উনি নিজেও এক জায়গায় মিলাদুন নবীর মাহফিলে ওয়াজ করতেছে। কথা বলেন, এই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছেও তো আসছে। হ্যাঁ, আবার কিয়ামও করে। এমনি বলে কিয়াম নিষিদ্ধ, আবার কিয়ামও করে। কোথায় যাবেন? বাংলাদেশে মিলাদুন নবী করলে শিরিক আর বেদাত হয়ে যায়। মালয়েশিয়া যায় মাউলিদুর রাসূল করলে তখন জায়েজ হয়ে যায়। কথা বলেন ঠিক কি না? বাংলা টাকা আর বিদেশি ডলার পার্থক্য আছে না নাই? বাংলা টাকা তো 1 টাকা 1 টাকা, ওইখানে তো ডলার একটা পাইলে 126 টাকা থাকে, আরো বেশি বেশ কমার হতে পারে। রিয়াল, দিনার, দিরহাম, ডলার পাইলে তারা কালার পাল্টাইয়া মিলাদুন নবীকেও জায়েজ করতে পারে। কথা বলেন ঠিক কি না? আমরা যারা রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করি, আমরা যারা জশ্নে জুলুস পালন করি, আমরা যারা ঈদে মিলাদুন নবী করি, আমাদের গলায় ছুরি দিলেও রাসূলুল্লাহর সম্মান আজমতে কোনো বেয়াদবি আসবে না। কথা বলেন ঠিক কি না? প্রমাণ আমরা এই জমিনে রেখেছি। আমরা হুসাইনি আদর্শের কাফেলার সৈনিক। কথা বলেন। আমাদের শহীদ আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে, তারপরেও এই ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথা নত করে। আপনাদের আয়োজন মাশাআল্লাহ চমৎকার। আমি অভিহিত এবং মুগ্ধ হয়েছি। তবে আমি দুঃখিত যে আমি আর সামনে যাব না। একজন বিদেশি মেহমানকে বসিয়ে আমি আলোচনা করব, এটা শোভা পায় না। তো যাই হোক, অনেক সুন্দর আয়োজন। এই ধারাবাহিকতা যেন কিয়ামত পর্যন্ত থাকে। বলুন আমিন। আর একটু জোরে বলুন আমিন। এবং যেহেতু আমি প্রথমবারের মতো, আপনাদের মাহফিলের বয়স 11, আমি আসছি আজকে প্রথম। চট্টগ্রামের অনেক মাহফিল আছে, মাহফিলের বয়স 15, 16, 17। আমার বয়সও ওই মাহফিলে 15, 16, 17। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? তবে আমার মন বলছে আগামী বছর এই ছোট্ট জায়গা চলবে না, এরকম মাঠ লাগবে। কাদা কাদা শেষ হয়ে যাবে, এগুলা সামনে মাঠ লাগবে। আর মাঠে জমায়েতের জন্য যা প্রয়োজন আমি সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ। রাজি আছেন আপনারা? আয়োজন হিসেবে মাঠটা ছোট হলো না, প্রায় কয়েক কিলোমিটার তো আপনারা শুধু আলোকসজ্জা করেছেন। এটা মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অনেকগুলো গেট করেছেন, আন্তর্জাতিক মানের হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছেন। তাহলে পরিবেশটা, মাঠটা আর একটু বড় লাগবে ইনশাআল্লাহ। আর আমার বিশ্বাস বড় হলে জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হবে। কথা বলেন ঠিক না? ছোট্ট একটা মেসেজ দিব। আগামীকাল রাজধানী ঢাকায় আওলাদ রাসূল পীর বাঙ্গাল হুজুর আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ সবের শাহ মাদাজিল্লুহুল আলীর নেতৃত্বে জশ্নে জুলুস, এবং আগামী সোমবার চট্টগ্রামে পৃথিবীর অদ্বিতীয় জশ্নে জুলুস। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না?
জামিয়া আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার ময়দান থেকে শুরু হবে। যাবেন তো আপনারা? শুধু কি একা যাবেন না সঙ্গী সাথী বন্ধু বান্ধব নিয়ে যাবেন? ইনশাআল্লাহ। তবে আমি বারবার অনুরোধ করব, এমন কোনো কাজ করা যাবে না, এমন কোনো দৃশ্যপট দেখানো যাবে না যার কারণে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপরে আঘাত আসবে। যেমন আমার কিছু যুবক ভাইরা আবেগে বেশি আপ্লুত হয়ে ডিজে নিয়ে তারপরে বিভিন্ন আপনার পিকআপের মধ্যে উঠাইয়া তারা একটু বেশি আনন্দ করে, এগুলো করা যাবে না। শরীয়ত বিরোধী কোনো কার্যকলাপ করা যাবে না। পাশাপাশি কোনো মহিলা জশ্নে জুলুসে যেন না যায়। প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলা যেন কোনোভাবেই জশ্নে জুলুস করার জন্য, দেখার জন্য, আনন্দ নেওয়ার জন্য কিংবা নিজের ইচ্ছা পোষণের জন্য কোনোভাবেই যেন না যায়, সেই দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার আছে না নাই? কারণ এগুলো বাতিলরা পরে ছোট ছোট ভিডিও বানাই আমাদের বিরুদ্ধে ছাড়বে, অথচ আমরা এগুলোর বিরুদ্ধে। নামাজ যেমন ফরজ, রোজা রাখা যেমন ফরজ, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের পর্দা করাও ফরজ। সুতরাং কোনোভাবেই আমাদের উপযুক্ত মেয়েদেরকে জশ্নে জুলুসে নেওয়া যাবে না। মা বোনরা যারা আছেন আপনারা তো যাবেনই না, বরং আপনারা নিজ নিজ বাসার মধ্যে ইবাদত বন্দেগী করবেন, কোরআন তেলাওয়াত করবেন, নাতে রাসূল পাঠ করবেন, রাসূলুল্লাহর প্রতি প্রেম ভালোবাসা মহব্বত নিয়ে মিলাদ ও কিয়াম করবেন। ওই বাহিরে যাওয়ার চেয়ে আরো বেশি সওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন বোঝার তৌফিক দান করেন। একটা সুইটেবল ডেট দেওয়া হবে। ওনারা একটা আবদার করছে যে হুজুর আমাদের এই মাঠের মধ্যে একটা বড় প্রোগ্রাম করব। ইনশাআল্লাহ আমি বলছি যে চেষ্টা করব, কারণ আমি এই মাহফিলটা যেটা হয় ইনশাআল্লাহ ওনারা আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে, আমিও চেষ্টা করব, আসবেন ইনশাআল্লাহ। খুশি না বেজার আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ। তো যেই কথা বলছিলাম, আমি আর সামনে বাড়ছি না। অল্প সময়ে যে কিছু কথা বলেছি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে। তো যাই হোক, আমি আর সামনে বাড়ছি না। একটা সুন্দর পরিবেশ দিবেন বিদেশি মেহমান, যেন আমাদের দেশের সুনাম হয়। কারণ আমি একসময় ইন্ডিয়াতে প্রচুর মাহফিল করছি। এই যে আপনার আসাম রাজ্য, শিলচর, হাইলাকান্দি, মিজোরাম, ত্রিপুরা, তারপরে আপনার আগরতলা, হুজুরকে বলছি আমি, ক্যালকাটাও করেছি। ওনারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক সম্মান করে, মূল্যায়ন করে, মহাব্বত করে। তো আমরাও তো ওনাদেরকে সেই সম্মানটা দিতে হবে। কথা বলেন ঠিক না? যদি আমরা ওনাদেরকে সম্মান দেই, আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবে। তো হুজুরকে একটা সুন্দর পরিবেশ দিবেন, সুন্দর করে বসে সবাই ডিসিপ্লিনটা ঠিক রাখবেন, আদবের সাথে শেষ পর্যন্ত সবাই থাকবেন। তো আমি আর বেশি বাড়ছি না সামনে, শুধু এইটুকুনি বলবো, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, শ্রম দিয়ে, খাটনি দিয়ে এই সুন্দর আজীবন শান এই বেহেশতের বাগানকে সাজিয়েছেন, আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এই মাহফিলকে কবুল আর মঞ্জুর করে বলুন আমিন। ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা, বলেন ভালোবাসার ভালো লাগার জায়গা। এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, সাজিয়েছেন দয়াল রাব্বানা ভালোবাসার জায়গা মদিনা, বলেন ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। মদিনা শরীফে নূরের খজিনা, মদিনা শরীফে নূরের খজিনা, সাজিয়েছেন দয়াল রাব্বানা ভালোবাসার জায়গা মদিনা। আওয়াজ সবার বের হচ্ছে না, তার মানে সবার ভালোবাসার জায়গা মদিনা না? জোরে বলুন না, ভালোবাসার জায়গা মদিনা, বলেন ভালো লাগার জায়গা মদিনা। আমাদের সকলের অনেক বেশি গুনাহ, আমাদের সকলের অনেক বেশি গুনাহ, তাই হাবিবের কদম ছাড়ব না ভালোবাসার জায়গা মদিনা, বলেন ভালো লাগার জায়গা মদিনা। একদিন কবরে যাব কেউ তো যাবে না, একদিন
কবরে যাব কেউ তো যাবে না, যাবেন আমার শাহে মদিনা, ভালোবাসার জায়গা মদিনা। পিছনে বেড়া যেমন খোলে ভালো লাগার জায়গা, এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, সাজিয়েছেন দয়াল রাব্বানা ভালোবাসার জায়গা। যতই দুরুদ পড়ি তৃপ্তি মিটে না, যতই দুরুদ পড়ি তৃপ্তি মিটে না, দিলাতেও শান্তি থাকে না, ভালোবাসার জায়গা মদিনা। বলেন ভালোবাসার ভালো লাগার জায়গা মদিনা। মারহাবা বলি সবাই। আল্লাহ যেন সেই হাবিবের প্রেম ভালোবাসায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ঈমানের সাথে আমাদেরকে থাকার তৌফিক দান করুন। আজকের মাহফিলের জন্য যে যেইভাবে সুন্দরের জন্য পরিশ্রম করেছেন সকলের খেদমতকে যেন আল্লাহ কবুল করেন। আমি আর সামনে বাড়ছি না, আমার কথায় কেউ কষ্ট নিলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন। বেঁচে থাকলে আবারও কোনোদিন দেখা হবে সেই প্রত্যাশা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हेलो सलीम भाई, लड्डन भाई, आज़ाद, आप लोग